Good morning, good afternoon, and good evening. Ladies and gentlemen, myself, Mr. Bro, I'm going to upload the lectures on electrical and electronics engineering from basics. The students who just completed their matriculation, 10th grade, the guys who are pursuing diploma in electrical domain, and the guys who are doing their bachelors in electrical and electronics engineering. If they want to enhance their knowledge, if they want to brush off their basics, this is platform from you. Ladies and gentlemen, this is very well organized program. The guys who are seriously interested to learn electrical and electronics engineering, you are at in right place. That too in we deliver the lectures in that too in a regional language, that is Namma Kannada. Ladies and gentlemen, you have this free opportunity to make yourself very clear about all of your basics. Here in this channel we are uploading each subjects of electrical and electronics engineering. Please utilize this platform and make your basics very clear. This is the first session of this program. In this just I will give you the brief introduction about the things what I'm going to study in electrical and electronics engineering. Okay, this is the first session. I heartily welcome you all again for this. Let me start our actual journey. You know that in engineering there are plenty of branches. Among this is one of them, electrical and electronics engineering, right? Like mechanical engineering, civil engineering, information science, information technology, machine learning, artificial intelligence, chemical energy, mining energy. There are plenty of engineering streams. Among this is one of them. Okay, before starting this, first we know that what actually is this domain. Okay, what we are going to study in this particular domain. First we know that. Okay, after that we'll get some synchronous, we will get their frequency. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ electrical and electronics engineering. Suppose if unknown person you came to you, if he asked what you are going to study in electrical and electronics engineering, if you know this, if you just replied for his question to this definition, he will get to know what actually we are going to study in this domain. Okay, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರನೇ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, electrical and electronics engineering, this triply stands for electrical and electronics engineering. Okay, electrical and electronics engineering is a study of generation of electrical energy. Okay, generation of electrical energy. Okay, and transmission of electrical energy. We are studying about generation of electrical energy and transmission of electrical energy. Along with that one, we are also studying about distribution. Okay, distribution of electrical energy, and we are studying about the components which are required for the GTD. Okay, here GTD stands for generation. Okay, and here is a transmission, and this is a distribution. Okay, in short, so just giving the first letter of those. Okay, generation, transmission and distribution. Okay, ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಈ ಮೂರು ಹಂತದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋವಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋವಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ವಿ ಗಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ definition, what is electrical and electronics engineering.
ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ರೈಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾ ladies and gentlemen, here is I mentioned few of plants. Okay, these are power plants where we generated the energy here. Okay, these are power plants. Okay, there are plenty of power plants apart from this. Just I will mention. Okay, this is the first session ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ, ಯಾವ ಥರ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೀವಿ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ನಾವು ನೀರನ್ನು ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿ ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ coal as a source to generate electrical energy, and such a power plants we called it as a thermal power plant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, can I give the example for this? Okay, Sharavati Dam, right? Sharavati, in Sharavati river we are producing the energy, okay, by using water, right? TB means Tungabhadra project. Okay, we are also generating energy in the, okay, in Kali project. Okay, Kali, many more, etc. Okay, these are the few of the dams where we are generating electrical energy, right? And here is a thermal power plant. Okay, for this, can I give the example for this one? Bellary thermal plant, and Raichur power plant, and then Vijaypur. Here there are these are example for this power plants. Okay, Sharavati, Tungabhadra, Kali, Bellary, Raichur, Vijaypur. Okay, with respect to that, this was an example of that. Okay, Sharavati dam na ಶರಾವತಿ ನದಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವೈರ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಿ ಗಣೇಶಗುಡಿ ಡ್ಯಾಮ್, ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಳಿ ರಿಸರ್ವೈರ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿದೆ, ವಿಜಯಪುರಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, and then the third one is a nuclear power plant. Here we are using the uranium as a source. Okay, we are using the uranium as a source, and we generate the electrical energy for here Kaiga near Karwar. Okay, Kaiga power plant, Kaiga nuclear power plant. Okay, and wind power plant. Okay, there are we are utilizing the wind as a source for this, and we are generating the energy through the wind, and we name such a power plant, we call it as a wind power plant. Okay, ನಾವು ಗಾಳಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಾವು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈವೇ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. Okay, and there are plenty of based upon the hilly areas ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we can identify these things. Okay, power plants ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. Okay, and solar power plant. Okay,
So we are utilizing the solar sun as a power sources for the production of, for generation of electrical energy. We are using the sunlight as a source for the solar power plant. For this one example is which that one, Pavgad. Pavgad is a best example. The solar power plant is constructed near the Pavgad. Okay, this is one of the example for the solar power plant. I mentioned only the the examples which are located in Karnataka. Okay, apart from this, there are plenty of hydropower plants, thermal, nuclear, wind, solar, all around. Those are all located all around the India, right? In India. Okay. Yeah, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟವರ್. ಓಕೆ, this is ground level and you have this one. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಟವರ್ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟವರ್. ಓಕೆ, okay, this is your tower. By utilizing this, we are transmitting our electrical energy. Okay, these are conductors. Okay, these are conductors. We are transmitting the electrical energy through these conductors. Okay, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಳಗದ್ದೆ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಟವರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟವರ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಕೇಬಲ್ಸ್, ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್ಸ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ we are transmitting our electrical energy. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎನರ್ಜಿನ. this method of transmission we call it as a overhead transmission line. overhead transmission ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆನಾ ನಿಮಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ವಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗೇವ್ ದ ಜನರಲ್ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, how actually transmitting. Okay, this arrangement we called it as a ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಕ್ತು, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಯುವರ್ ಅರ್ತ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, this is your ground level, and we are arranging some trench, and we are creating some passage. We are creating some passage. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ,
ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಲೈವ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಥ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, this is the electrical energy. We are transmitting the electrical energy underground. Okay, this arrangement we call it is what? This arrangement we call it as a underground transmission line. Okay, this is a underground ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆನಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟವರ್ಸ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಕೇಬಲ್ಸ್ಲಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಕೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂತ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಜನರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? This is a distribution ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Okay, how we are distributing the energy. Okay, distribution is a last stage. Okay, distribution is a last stage. Okay, in this entire process of electrical energy generation, I mean how the process will start there, it will end at the distribution. Okay, this is the last stage, and here we are transmitting the energy. In terms of megawatts, kilowatts. Okay, in terms of we are transmitting that much of power, that much of voltage. Okay, that much of voltage in terms which is in terms of mega, kilo, in terms of that, right? So okay, so that much of energy we are transmitting from the one power station to the distribution side. Okay, we're transmitting that a high amount of energy, electrical energy. Okay, and we have stepped down that energy to according to our requirement. Suppose if we are a consumers of single phase energy, we need a 230 volts. Okay, suppose if we are three phase consumers, we need 440 volts. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 230 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ಗೆ 415 ಆರ್ 415 ಆರ್ 440 ಆರ್ 415 ವೋಲ್ಟ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, I will clearly explain all about these things in the upcoming classes. Okay, don't worry about this. Just you ಕೇಳಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವು ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗಲಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, distribution to the end consumers. We are end consumers, right? We are ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಫೇಸು ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೇನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಜನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್? ನೋ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, distribution and generation. Then which are those? Yeah, here is that. Okay, those things are converters.
Those things are converters. Okay, converters, measuring instruments, and protection equipments. Okay, protection equipments along with many more. Okay, many more. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ರೈಟ್? ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್, ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎ ಸಿಯಿಂದ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿ ಸಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಒನ್ ಟು ಎನದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಕ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೊಮೇನ್. ಓಕೆ, ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ electrical domain, we must measure the electrical current, right? Electrical current. Okay, I stands for current. Okay, current. Okay, P stands for power. Okay, V stands for voltage. Okay, ಈ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಪವರ್ measurements, for voltage measurements, for energy measurements. We have plenty of measuring instruments are there. Okay, we should study about those in this domain. Okay, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾರಿದೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ರೈಟ್? ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ಥರ MCB ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ದೂಸ್ ಆರ್ ದ ನೀವೇನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು MCB, ಇವೆರಡು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಬೇರೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ರೈಟ್? MCB, ಫ್ಯೂಸು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತವೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೋಡ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಓವರ್ ಕರೆಂಟು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೋಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ TV. ಓಕೆ, TV, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಓಕೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಆಪರೇಷನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೋಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ, ರೈಟ್? ಐ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Then can we discussing about the things what we are doing to after electrical and electronics engineering. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ಮೋರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ MTech ಫಾರ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ universities are there which providing the MTechs in particular subjects. You can write the entrance exam, and if you are qualified with a great rank, you definitely you can join MTech for the notable university of this nation or state. Okay, or else by writing the GATE examination, you can join top IITs. Okay, top IITs, IISc. Okay, for the higher studies you can also get, there is an opportunity, you can do the integrated PhD just after completion of bachelor's.
ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು IITs, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ PhD ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ PhD ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ PhD ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು PhDಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ PhDಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ just your completion of your bachelor degree, you can directly enroll to the PhD without masters ಇಲ್ಲದೇನೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ in that integrated PhD you also studied about your masters. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MTech ಪ್ಲಸ್ PhD ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥ್ರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಾಪ್ IITs, IISc ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ PhD ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್, 2 ಡಿಜಿಟ್, 3 ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ gave that opportunity. Okay, and this is one of the great examination conducted by central government to the engineers. Okay, to the engineering stream. Okay, idana bere stream allu baritare, but we are belongs to the engineering, right? Just we are talking about this one only. Okay, gate examination, this is a very well exam. Okay, and jobs you can join the government sector, you can join the private sector, you can join the core domain companies, you can join the ITs, you can join the PSUs. ಓಕೆ, ಈ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ PSU ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, PSUದವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದನೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದ ಗೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಗೇಟ್. ದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ದೆಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ PSUs ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ISRO ಇದೆಯಲ್ಲ, ISRO ಆ್ಯಂಡ್ DRDO and Mumbai ka BARC. Okay, you can join these notable institutes. I mean notable, eminent, this is PSUs of this nation. They are working, they are researching, they are producing. Okay, you can join here as a electrical engineers. Okay, you can join core electrical in a core company as an electrical engineer such as Eskava Private Limited, Meggers, Kirloskar, with General Electricals, and there are plenty of other IT industries. You can join EPC, I mean engineering, procurement and constructions companies. There are plenty of you can join there as an electrical and electronics engineering. Okay, suppose if you are not interested in job, if you are not interested in higher study, but you want to be independent, you want to run a business, definitely you will become an entrepreneur by running your own business. Okay, you can in electrical domain you can do that one also. Okay, this is all thing about your electrical and electronics engineering. Hope you all enjoyed this session. Okay, stay tuned for the next session. In this one I'm going to discussing about elements of electrical and electronics engineering. Okay, ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ we are going to discussing about the elements of electrical elements of electrical engineering. Okay, this is the first fundamental subject every electrical and electronics engineering must learn. Okay, here is all about today we are end up here only. Okay, if anyone new to this session, myself Mr. Bro, I am going to upload the lectures on electrical and electronics engineering domain. Okay, and we are not going to charge any single rupee for this one. It is a free of cost. You can utilize this platform to make your electrical engineering knowledge clear
and make your brush of that one, everything. Okay, you can utilize this platform for that. Okay, yeah, you can share this and subscribe this channel. Okay, thank you, bye bye.